جی میں ہوں عالیہ، آپ دیکھ رہے ہیں میرا پروگرام بریکنگ بیریئرز. آپ سب کو اپنے پروگرام میں ویلکم کرتی ہوں. ہمارے ساتھ آج ہمیں جوائن کر رہے ہیں امریکہ سے قابل احترام جناب اسکالر ہیں اور فلاسفر بھی ہیں جب ہم ان کی باتیں سنتے ہیں، لیکن پروفیسر ہیں. اور ڈاکٹر مقتدر خان ہمارے ساتھ آج پروگرام میں موجود ہیں. ڈاکٹر صاحب تھینک یو سو مچ فار جوائننگ مائی شو. تھینک یو ویری مچ عالیہ. آپ کے سننے والوں کو میرا سلام، نمستے، ست سری اکال، ونکم اور نمسکارم. اور سب کو مبارکباد بھائی. 3-4 سال کے بعد وراٹ کوہلی کی سینچری آ گئی ہے، تو اس کا بہت انتظار تھا بے قراری سے. اٹس کم بیک اینڈ ہی از آن ٹریک انشاءاللہ ٹو گیٹ 100 سینچریز. جی ڈاکٹر صاحب، آج جس ٹاپک پہ ہم بات کریں گے سر، ویسے تو 2-3 ٹاپکس ہیں کیونکہ آج کل دنیا میں اتنی بڑی بڑی ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں، چینجز ہو رہی ہیں، تبدیلیاں ہو رہی ہیں، نئی ری الائنمنٹس ہو رہی ہیں کہ ہم چاہیں تو ڈیلی بیسس پہ کوئی نہ کوئی پروگرام کر سکتے ہیں. لیکن اس وقت میرے سامنے خبر آئی تو میں نے سوچا اس پہ بات کی جائے. ڈاکٹر صاحب، یہ جو ایک بات کہی جا رہی ہے، جو ایک ڈیل ہوئی ہے سب مرین کی، اور اس میں یو ایس، یو کے اینڈ آسٹریلیا، یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ اب ٹوگیدر ہیں ٹو چیلنج چائنا. اور اس میں کہا جا رہا ہے کہ یہ بگ موو ہے ٹو چیلنج چائنا. اور خاص طور پر جب ہم پیسفک میں چائنا کی پریزنس دیکھتے ہیں تو اس میں یہ ایک ان کی طرف سے بڑا چیلنج ہوگا. سر اس کو آپ کیسے اینالائز کریں گے، اور کیا اس کے کوئی اثرات جب ہم پیسفک کی بات کریں، ایشیا پیسفک کی بات کریں، تو یہاں انڈیا پاکستان اس ریجن پر بھی پڑیں گے؟ یہ بہت ہی دلچسپ ڈیولپمنٹ ہے عالیہ. آپ کو یاد ہوگا کہ 2021 میں جو بائیڈن پریزیڈنٹ بننے کے چند مہینوں بعد ایک ویسٹرن انٹرا میورل یعنی ویسٹ کے اندرونی تعلقات میں ٹینشن آ گئی تھی، کیونکہ آسٹریلیا نے جو فرانس کے ساتھ سب مرینز کا کانٹریکٹ سائن کیا تھا اسے کینسل کر کے اس کو پھر سے وہ آکس یعنی انگلینڈ، امریکہ اور آسٹریلیا کی یہ جو ایک نیا الائنس بنا ہے چائنا کے خلاف، اس کے تھرو انہوں نے سب مرینز کا نیا کانٹریکٹ امریکہ کے ساتھ سائن کیا بیسیکلی. تو جو نیا کانٹریکٹ ہے اس کے مطابق امریکہ آسٹریلیا کو نیوکلیئر پاورڈ سب مرینز دے گا، اور اس کے بعد انگلینڈ دا نیکسٹ جنریشن آف سب مرینز انگلینڈ ڈیزائن کرے گا ان تینوں ملکوں کے لیے. تو دے ول ہیو آئیڈینٹیکل سب مرینز. تو اس میں کیا کہتے ہیں یہ کہ نہ صرف امریکہ از پرووائڈنگ ملٹری ٹیکنالوجی اور ملٹری ایسٹس بٹ انٹر آپریبلٹی، یعنی سب مل کے اس کو آپریٹ کر سکتے ہیں. سو دیٹ کائنڈ آف اے ڈیل تھا. تو فرانس کافی اپسیٹ ہو گیا تھا. تو یہ 2021 میں ہو گیا تھا اور اس کے بیسس پہ یہ آکس فارم ہو گیا. تو اب اگر آسٹریلیا کو دیکھیں، پچھلے 4-5 سال میں آسٹریلیا کے تعلقات جو چائنا کے ساتھ بہت اچھے تھے وہ تھوڑے سے بگڑ گئے. تو آسٹریلیا has become part of 3 or 4 اینٹی چائنا alliances. وہ کوڈ میں بھی ہے انڈیا، جاپان، امریکہ کے ساتھ. آکس میں بھی آ گیا، وہ بیسیکلی انگریزی اسپیکنگ کنٹریز ہیں یو ایس اور انگلینڈ کے ساتھ. اور پھر وہ انڈو پیسیفک اکنامک فورم کا بھی حصہ بن گیا ہے، اور ایک کوئی ریجنل پیسیفک پارٹنرشپ بن رہی ہے چائنا کے خلاف. لیکن اس کے باوجود چائنا اور آسٹریلیا کے بیچ میں تقریباً $200 بلین کا ٹریڈ ہے، اور تو ٹریڈ بڑھ گیا ہے. سو پچھلے سال جو آسٹریلیا کی جو فارن منسٹر ہے وہ ملیشیا کی پیدائش ہے، بٹ شی از چائنیز. سو شی وینٹ ٹو چائنا ایکچولی. وہ وہاں گئی اور کوشش کر رہے ہیں کہ آسٹریلیا اور چائنا کے بیچ میں جو ڈپلومیٹک تعلقات ہو وہ سلائٹلی بہتر ہو جائے. سو آسٹریلیا از ڈوئنگ بوتھ. مطلب وہ چائنا کے خلاف جتنے بھی الائنسز بن رہے ہیں اٹ از بیکمنگ پارٹ آف دیٹ، بٹ از کنٹینیوئنگ ٹو ٹریڈ ود چائنا اینڈ آلسو انکریز اٹس ٹریڈ ود چائنا، جس میں اکنامک ڈیپینڈنسی. اور امریکہ بھی ایسے ہی کر رہا ہے. تو اٹس اے ویری اسٹرینج سچویشن. جو سوویت یونین کے زمانے میں ویسا نہیں تھا، اتنا ٹریڈ ریلیشنز نہیں تھے، کیونکہ ٹریڈ ریلیشنز سے ٹریول بڑھ جاتی ہے. لوگ ادھر کے ادھر کے ادھر آنا شروع ہو جاتے ہیں، بزنس ڈیلنگز بڑھ جاتے ہیں، ایکسچینجز ہوتے ہیں. تو دشمنی برقرار رکھنا مشکل ہو جاتا ہے نا، انویسٹمنٹس ادھر ادھر کر لیں تو. لیکن یہ جو میزائل کی چیز یہ ہے کہ یہاں پر
जो मिसाइल जो सबमरीन अमेरिका ने प्रॉमिस किया उसको वर्जीनिया क्लास सबमरीन कहते हैं, न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन, जिसकी उम्र 30-40 ईयर्स होती है और इसको रिफ्यूल करने की जरूरत ही नहीं है। एक बार ये निकल गई तो फिर वापस आने की जरूरत नहीं है। दे कैन फिश, देन दे सप्लाई फूड के लिए आने पड़ेगा, एमिनिशन के लिए, बट एनर्जी के लिए दे डोंट नीड। तो उनके दे कैरी ए रिएक्टर विच इज केपेबल ऑफ, न्यूक्लियर रिएक्टर कैरी करता है वो। तो 2-3 सेनेटर्स इन द यूएस इस डील के खिलाफ आवाज उठाए, सेइंग कि अगर हम 5-6 दे देते हैं ऑस्ट्रेलिया को तो हमारे पास कमी पड़ जाएगी एंड इट विल कॉम्प्रोमाइज अमेरिका's नेशनल सिक्योरिटी, क्योंकि मेरे ख्याल से अमेरिका के पास कुछ 20 या 21 ही न्यूक्लियर सबमरीन्स है फिल वक्त। तो उसमें क्या हो गया है, जब कोई नई चीज बनाते हैं ना, लेट्स से कि अमेरिका, अब देखिए 1000 हवाई जहाज ऑर्डर किया है इंडिया ने, राइट, जिसमें से आधे बोइंग के पास से आएंगे। तो बोइंग के जहां जहां फैक्ट्रीज है उस स्टेट्स को बहुत फायदा होगा क्योंकि जॉब्स क्रिएट होते हैं। तो उसके वजह से उस एरिया का जो कांग्रेस पर्सन या सेनेटर होता है, दे आर पुशिंग दोज डील्स। तो जहां जहां ये सबमरीन्स बनेंगे वहां के सेनेटर्स और कांग्रेसमैन इस डील को पुश कर रहे हैं ऑस्ट्रेलिया के साथ। लेकिन जो स्टेट्स को अफेक्ट नहीं कर रहे हैं वो सेनेटर्स आर सेइंग कि भाई हमारी नेशनल सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी अगर हम इतने सारे दे देंगे। और वैसे भी ये सबमरीन्स 2030 तक नहीं मिलने वाले ऑस्ट्रेलिया को। दूसरी चीज ये है कि अब पता चला कि ऑस्ट्रेलिया इज नॉट ए वेरी एडवांस्ड मुल्क नहीं है, वो एडवांस्ड इकोनॉमी होगी लेकिन साइंटिफिकली इट्स नॉट वेरी डेवलप्ड। उसके पास एक ही रिएक्टर है, न्यूक्लियर रिएक्टर पूरे ऑस्ट्रेलिया में, वो भी एक यूनिवर्सिटी के पास है, एक्सपेरिमेंटल बेसिस का रिसर्च रिएक्टर है। ऐसा कोई पावर जनरेटिंग रिएक्टर वैसा नहीं है उसके पास। सो न्यूक्लियर एनर्जी वाइज उनके पास एक ही प्रोग्राम है जिसमें सिर्फ 5 इंजीनियर निकलते हैं पूरे साल में। So they don't have competent people to run, अगर 8-10 submarines ये ले लें न्यूक्लियर सबमरीन, so they don't have the number of engineers to put on that। तो उससे ये हो रहा है, कहते हैं कि about 132 स्ट्रेंथ है वो सबमरीन की, जितने लोग होते हैं उस पर। तो उसमें ऐसा होगा कि तकरीबन 100 अमेरिकन होंगे हर न्यूक्लियर सबमरीन पर, मेनी ऑफ द टेक्निकल ऑफिसर्स वगैरह। सो what America is now doing is not just providing submarines but also providing US Navy staff। और ऑस्ट्रेलिया कह रहा है कि ये हमारी सॉवरेंटी होगी इन सबमरीन्स पर। तो आप मिसाल लें, लेट्स से कि कोई चाइनीज जहाज, नेवी शिप ऑस्ट्रेलिया के किसी कमर्शियल नेवी शिप को रोक लेता है या एंगेज कर लेता है मिलिटरीली कोई दूसरे, और अगर ये submarines are in the region, Australia might be tempted to send these submarines to deal with that issue, right? But in doing so, वो American soldiers को भेज देगा जंग पर, without America's command, without the US Congress having a say। तो बाद senators कह रहे हैं कि ये ऐसा कैसा हो गया, आप हमारे बच्चों को आप अपनी जंग पे भेज देंगे, this is not acceptable। और अगर that is not acceptable, then they'll have to take permission from Washington। तो अगर वॉशिंगटन से परमिशन लेना है तो फिर दे डोंट हैव सॉवरेंटी ओवर देयर ओन सबमरीन्स बिकॉज देयर एंटायर स्टाफ इज। तो एक अजीब किस्म का ये गिच हो गया है। लाइक छोटे प्रॉब्लम से इरिटेट हो जा रहे हैं अमेरिकन्स, एंड फाइनेंशियली इट्स नॉट ए बिग डील फॉर अमेरिका। ये जो डील है, दे वुड रादर कीप दो सबमरीन्स हमारे पास देन गिव इट टू देम। लेकिन क्योंकि जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन है, इट वांटेड टू शो सम विक्ट्री इन द अर्ली डेज ऑफ इट्स टर्म कि हमने ये भी कर दिया वो भी कर दिया, तो उन्होंने दे मूव्ड इनटू दिस डील, फ्रांस को भी अपसेट कर दिया और दे आर ट्राइंग टू गेट ऑस्ट्रेलिया फुल्ली कमिटेड टू दिस एंटी चाइना पॉलिसी। तो मुझे लगता है कि दिस मतलब आइंदा भी हम शायद इसके बारे में बात करेंगे। आई विल नॉट बी सरप्राइज अगर ये अनरावल हो जाए, समझे, ये डील, क्योंकि अभी तो खैर डिलीवरीज तो 2030 तक है, अभी 7 साल है जब ये इनको सबमरीन्स मिलेंगे। और दूसरी चीज ये है कि अमेरिका में नॉट गिव देम न्यू वंस, उनको सेकंड हैंड सबमरीन्स देंगे। तो उस पे ऑस्ट्रेलिया में जो इस डील के खिलाफ है, ऑस्ट्रेलिया में काफी ऑपोजिशन है इस डील के, और ऑकस के खिलाफ भी काफी ऑपोजिशन है, और इस गवर्नमेंट का जो ऑपोजिंग पार्टी है दे आर आल्सो वेरी अपसेट। तो वो तो कहेंगे कि क्या व्हाट काइंड ऑफ ए डील इज यू आर पेइंग फॉर न्यू एंड गेटिंग ओल्ड।
and then you don't have control over them. So it is creating a काफी क्या कहते हैं perfect storm बन गया है ये. ठीक. तो डॉक्टर साहब ये जो इसका एक एंगल है, जो बात कही जा रही है कि एक्चुअली ये जो डील है ये चाइना को पुश बैक करने के लिए है, चाइना को चैलेंज एक तरह से है और उसको टफ टाइम देने के लिए है, और इस बिना पर जो इस रीजन में इंडिया है उसको बहुत बेनिफिट होगा इनडायरेक्टली. क्या आप इससे एग्री करते हैं? देखिए, ये जो मिलिट्री एक्सरसाइजेस ताइवान के खिलाफ करता रहता है ना चाइना, जो मिसाइल्स वगैरह शूट करता है, तो चाइना की जो मिलिट्री कैपेबिलिटी है उससे थोड़ा घबरा गई है ऑस्ट्रेलिया के. जो सरफेस के जो उसकी जो नेवी है, दे थिंक इट इज वेरी वल्नरेबल टू चाइनीज मिसाइल अटैक्स, कि हमारे को वो जो भी चीज सरफेस पे है उसको चाइना बड़े आसानी से. आपने देखा होगा अभी रशिया और यूक्रेन की जंग में मामूली से ड्रोन्स और छोटे मोटे मिसाइल्स के बेसिस पर उन्होंने रशिया की फ्लैगशिप को डुबा दिया, और मॉस्को कुछ नाम था उसका. सो दैट इज अ वेरी एक्सपेंसिव हार्डवेयर, और उसके कई साल उसके बाद जो बड़ी जहाज होते हैं उसमें 1000 से ज्यादा 2000 3000 की स्टाफ होती है. अगर उसको एक दो मिसाइल से अगर आप डुबा सकते हैं. आपको याद है जो अर्जेंटीना की जंग हुई थी बरतानिया के साथ, तो बरतानिया का जो एयरक्राफ्ट कैरियर था HMS इनविंसिबल था उसका नाम, और उसको एक मिसाइल, अर्जेंटीना की एक मिसाइल एक्सोसेट मिसाइल से उसने डुबा दिया था पूरा का पूरा एयरक्राफ्ट कैरियर. उससे फ्रेंच एक्सोसेट मिसाइल की काफी पब्लिसिटी हुई थी. मेरे ख्याल से इंडिया ने भी खरीदी थी वो एक्सोसेट मिसाइल. तो बाद वक्त एक छोटा मोटा रॉकेट इफ इट हिट्स प्रॉपरली वो डुबा देगा पूरे. सो ऑस्ट्रेलियंस आर फीलिंग वेरी नर्वस, और उस बेसिस पे दे आर डेस्परेटली परस्यूइंग के अंडर सबमर्ज्ड व्हीकल्स, न्यूक्लियर सबमरीन या रेगुलर सबमरीन्स की वो कोशिश कर रहे हैं. अब जो इंडिया का जो रोल आता है वहां पे, इंडिया इज ऑल्सो ट्राइंग टू डेवलप इट्स नेवी. तो मेरे ख्याल से इस साल के आखिर में अराउंड नवंबर दिसंबर या इंडिया इज कंडक्टिंग नेवल एक्सरसाइजेस इन ऑस्ट्रेलिया. उसका नाम है मालाबार, और उस नेवल एक्सरसाइजेस में यूएस नेवी, जापानीज नेवी, ऑस्ट्रेलियन नेवी और इंडियन नेवी होगी. So what is going to happen is कि जब तक Australia feels it's vulnerable to China, आप देखेंगे कि Indian, American और Japanese Navy ships काफी will be Australia के इर्द गिर्द में आपको नजर आएंगे, Quad की Navy. So I have a feeling कि this will give India ये जो ऑस्ट्रेलिया से ताल्लुकात बढ़ रहे हैं, इंडिया को बहाना मिल जाएगा ना टू सेंड इट्स नेवी शिप्स into the waters. ताइवान के बाजू से जा रहे हैं, मलेशिया के, तो वो दूसरे कंट्री थोड़ा नर्वस होने लगेंगे कि भाई आपके नेवी शिप्स इधर क्यों आ रहे हैं. अरे भाई आपके पास नहीं जा रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं, वहां पर वी हैव आवर फ्रेंड देयर ऑस्ट्रेलिया, हम वहां जा रहे हैं. सो आई हैव अ फीलिंग दैट यू विल सी मोर कोऑपरेशन, बट एट द नेवल लेवल मतलब आई डोंट थिंक either of the two countries is in a position to provide hardware. लेकिन there are lots of engineers in India जो ऑस्ट्रेलिया में जाकर वो डील कर सकते हैं, जो who can work as nuclear engineers to fill the knowledge gap in Australia. लेकिन क्योंकि नेशनल सिक्योरिटी रिलेटेड चीज है, they may not accept Indians, क्योंकि वो कह रहे हैं कि वो जो सोल्जर्स वगैरह जो शिप्स पे काम करेंगे, नेवी सबमरीन्स में काम करेंगे, हो सकता है दे कैन बी डुअल सिटीजन्स, यानी यूएस सिटीजन भी रहेंगे, ऑस्ट्रेलियन सिटीजन भी होंगे, बट इंडिया डजंट अलाउ डुअल सिटीजनशिप येट. तो फिर इंडियंस विल रिमेन इंडियंस या दे विल बिकम ऑस्ट्रेलियंस, बट दे कांट बी बोथ. तो हो सकता है कि दे माइट फाइंड ए फास्ट ट्रैक मेथड कि इंडिया से न्यूक्लियर जब तक 2030 तक अभी चांस है, अगर अभी चले जाते हैं इंजीनियर्स तो 4-5 साल में वो सिटीजन्स बन सकते हैं ऑस्ट्रेलिया के, एंड देन वर्क ऑन ऑस्ट्रेलियन शिप्स, नेवी, सबमरीन, बिकॉज 4-5 साल में ऑस्ट्रेलिया आई डोंट थिंक कैन इंक्रीज इट्स कैपेसिटी टू प्रोड्यूस न्यूक्लियर इंजीनियर. मुझे बड़ी हैरत हुई पढ़ के कि सिर्फ 5 तो हमारी यूनिवर्सिटी से निकल जाते हैं साल में न्यूक्लियर इंजीनियर्स.
تو ڈاکٹر صاحب یہ جو ایک تو یہ آپ نے بات کی کہ وہاں پر یہ فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے کہ وہاں پہ انجینئرز اور اس طریقے سے، بلکہ ہم نے تو ابھی جو کچھ دن پہلے ایک خبر آئی تھی جس میں جو ایک بہت بڑی ڈیل ہوئی ہے اس میں تو انڈیا ملینز جاب جو ہے وہ آپ کے کنٹری میں امریکہ میں کریٹ کر رہا ہے جابس، تو پوری دنیا میں تو وہ جا ہی رہے ہیں، وہ تو ہم دیکھ ہی رہے ہیں. تو اس کا ایک اور جو اینگل ہے کہ اس بنا پر وہ ان ایڈوانٹیج ہے انڈیا کیونکہ چائنا کے لیے یہ مشکل ہے. یہ بھی ایگری کر رہے ہیں آپ یا ایسا نہیں؟ نہیں، مطلب ہم نے وہ بات مس کر دی نا کہ ابھی البنیز کی جو وزٹ تھی اس میں انڈیا اور آسٹریلیا کے بیچ میں ایجوکیشنل پارٹنرشپس بڑھ رہے ہیں. سو آلریڈی یونیورسٹی کے کیمپسز، انفیکٹ میرے شو دیکھنے والے ایک صاحب نے مجھے لکھا بھی ہے کہ آئی ایم کرنٹلی ٹیکنگ این آن لائن کورس وتھ ون آف دی آسٹریلین یونیورسٹیز. تو میرے خیال سے دس از ون ایریا ان وچ انڈیا اور آسٹریلیا کے انکریز نیوکلیئر انجینئرنگ کے ایریا میں. میں ایک کمپنی کے لیے کام کرتا تھا انڈیا میں، اور یہ بہت پرانی بات کر رہا ہوں، 91 کی بات کر رہا ہوں، ان لارسن اینڈ ٹوبرو بول کے تھا. تو مجھے یاد ہے میں آئی واز کاپی چیکنگ ان کا جو پوری کمپنی کا بروشر تھا. میں تو صرف الیکٹرانکس ڈویژن میں تھا. تو اس میں ون آف دا لائنس واز وی میک فرام شوز ٹو نیوکلیئر ریئیکٹرز. تو اس زمانے میں نیوکلیئر ریئیکٹرز کے ڈورز بھی بناتا تھا Larsen and Toubro. So there are private companies in India who are capable of providing nuclear technology. تو وہ ٹریڈ بڑھ سکتا ہے. چائنا کا سوال یہ ہے کہ چائنا ابھی بھی کافی انرجی ڈیپینڈنٹ تو ہے نا، انرجی سک کرتا ہے، تو کافی کول وہ خریدتا تھا، کول خریدنا کم کر دیا ہے، بٹ اٹ از اسٹل بائنگ اے لاٹ آف آئرن اور فرام آسٹریلیا. تو اگر آپ جا کے دیکھیں کچھ 103 یا 105 بلین ڈالرز کا ایکسپورٹس ہوئے ہیں آسٹریلیا سے چائنا کو، تو موسٹ آف اٹ از فارم اینڈ ایگریکلچرل پروڈکٹ ہے یا نیچرل ریسورسز ہے، جیسا کہ کول اور آئرن اور وغیرہ وہ بھیج رہا ہے. دا ایریا جہاں پر یہ ڈر رہے ہیں از دے آر گوئنگ ٹو اسٹاپ سینڈنگ ہائی ٹیک اسٹف ٹو چائنا. اور چائنا کی جو ٹیلی کمیونیکیشن کمپنیز ہوانگ ہی اور ایک جو دوسری ہے وہ انویسٹ کرنا چاہ رہی تھی، دے ور ٹرائنگ ٹو کم ٹو چائنا آسٹریلیا، تو وہ روک دی ہے. سو دے آر ویری وریڈ یہ ٹک ٹاک وغیرہ کو لے کے. دے تھنک کہ چائنا از یوزنگ دیز انسٹرومنٹ، یہ جو کمپنیز ہیں، ٹو مائن ڈیٹا اباؤٹ سٹیزنس آف دا فورن کنٹری. سو وہ ڈر رہا ہے، سرویلنس کی بات کر رہے ہیں. میں جب ارجنٹینا میں تھا لاسٹ ایئر، میں یو ایس پروفیسر تھا وہاں پہ، یو ایس فارن پالیسی پڑھانے گیا تھا. تو جب میں ایمبیسی میں ملا تو مجھے باتوں میں ایسا جا رہا گاڑی تک چھوڑنے آیا ون آف دا سینئر اسٹافرز، اور مجھے کہہ دیا کہ آپ جس یونیورسٹی میں پڑھا رہے ہیں وہاں پہ 2-3 ٹک ٹاک کے کنسلٹنٹس ہیں، ان سے زیادہ ملے نہیں، ان سے زیادہ بات نہ کرے. تو اور دوسرے دن ہی وہ مجھے لنچ پہ لے گئے وہ تینوں ٹک ٹاک والے. تو میں نے کہا کہ تم یہ ٹک ٹاک کے کیا کنسلٹنٹ ہے، آپ پولیٹیکل سائنس پڑھاتے ہیں، انٹرنیشنل ریلیشنز؟ نہیں، وی آر ٹرائنگ ٹو انڈرسٹینڈ دا امپیکٹ آف سوشل میڈیا. تو ٹک ٹاک ان کو پیسے دیتا ہے بھائی کنسلٹنگ ریسرچ کے، اور وہ ٹک ٹاک کو جو بھی انفارمیشن وہ چاہیے. تو وہ مجھ سے میرے سلیبسز مانگ رہے تھے امریکن فارن پالیسی کے. میں بولا یار اس میں جاسوسی کرنے کی کیا بات ہے، جائے ویب سائٹ اتار لے. سو بٹ دے وانٹیڈ ٹو گیٹ اے نیک اباؤٹ کہ آج کل ہم چائنا کیسا پڑھاتے ہیں، آر وی ٹوئنگ دا لائن آف دا یو ایس گورنمنٹ. جیسے کہ میں تو کافی کریٹیکل ہوتا ہوں نا یو ایس فارن پالیسی کا. تو میری کلاسز اگر آپ لیں گے تو میں گورنمنٹ کی ایسے جھنڈے نہیں پھراتے رہتے. وی آر ویری کریٹیکل کہ یہ غلط ہے، یہ غلط ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے، دس از انکنسسٹنٹ ود آور ویلیوز وغیرہ. تو بٹ واٹ اٹ واز انٹرسٹنگ ٹو می کہ ارجنٹینا میں یہ خوف بیٹھ گیا تھا یو ایس کا کہ چائنا کا پینیٹریشن اتنا زیادہ ہو گیا. تو میں یہ قصہ ایک میرے برازیلین دوست کو سنا رہا تھا، تو وہ مجھے بار بار کریکٹ کر رہا تھا، یو مین ارجنٹینا، یو مین ارجنٹینا، ارجنٹینا کہہ رہا تھا وہ. تو بعض ایسے ملک ہو گئے ہیں which have become kind of quasi colonies of China جس میں آپ کا بھی ملک کا نام آتا رہتا ہے. جی بالکل سر، صفحے اول پہ نمبر 1 پہ آتا ہے ہمارا نام چائنا. پاکستان ہو جائیں گے آپ، پاکستان. لیکن ڈاکٹر صاحب یہ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ امریکہ ٹک ٹاک سے ڈرے گا اور ٹک ٹاک بند کرنے پہ آ جائے گا.
This TikTok, is hilarious. I don't Seriously. think they will not be able to do it. It's not that easy. उतना आसान नहीं है कि वो करें, क्योंकि कई प्रॉब्लम्स मसाल जो they will have to give a reason ना कि क्यों कर रहे हैं. हाँ. वो रीजन ये हो गई कि TikTok, they can't say कि ये चाइना है. They'll have to say this is TikTok, and they will say TikTok is misusing membership data. ये होगा. Yeah, I can ये काम तो फेसबुक भी कर रहा है, ये काम तो ट्विटर भी कर रहा है. Exactly. तो अगर आप टिकटॉक को बंद करें तो इमीडिएटली केसेस टिकटॉक भी कर सकता है केस कि आप ट्विटर को भी बंद करें, फेसबुक को भी. ये तो नहीं कर सकते. सो आई एम नॉट वेरी श्योर कि वो तंग कर सकते हैं टिकटॉक को दूसरी चीजों पर, बट आई डोंट थिंक दे कैन इजीली शट. दूसरी चीज ये है कि मैं आपको ये बताता हूँ कि कई अमेरिकन्स हैव बिकम इन्फ्लुएंसर्स बिकॉज ऑफ टिकटॉक. जैसा कि यूट्यूब, अगर खुदा ना खासा यूट्यूब बन गया तो आप तो यू विल गेट रियली अपसेट, राइट. अगर पाकिस्तान में यूट्यूब बंद हो जाता है तो आप नाराज हो जाएंगे, आपके रोजी पे, आपके पेट पे लात मारने की बात आ जाएगी. तो यू विल लॉबी योर ओन गवर्नमेंट सिंग ये क्या बकवास कर रहे हो, राइट. तो उस तरह से देयर आर मेनी अमेरिकन इन्फ्लुएंसर्स हु आर यूजिंग टिकटॉक. हमारे तो इतना ज्यादा इसलिए नहीं है कि हमारा तो अभी इतना ज्यादा इंटरनेट काफी एरियाज में है नहीं, हमारी तो इतनी बड़ी प्रॉब्लम इसलिए नहीं है. लेकिन ये भी तो है ना सर, जो सोशल मीडिया है तमाम का तमाम, इससे इंफॉर्मेशन भी तो बहुत मिलती है ना. यानी आप अगर एक दिन ट्विटर पे ना जाएं, आप एक दिन यहाँ देखें तो आप कहते हैं कि कुछ मिसिंग है, आपको सही से यहाँ से खबरें होकर टीवी पे जाती है, मेन स्ट्रीम मीडिया. तो सिर्फ ये कमाने का जरिया नहीं, बल्कि जो इंफॉर्मेशन का सबसे बड़ी जरिया जो है वो सोशल मीडिया है. और डॉक्टर साहब ये भी तो देखिए, हमने जो अभी पिछले चंद सालों में सबसे ज्यादा केसेस जो बने हैं, सबसे ज्यादा इल्जाम आए हैं, वो तो फेसबुक पे आए हैं, जो कि अमेरिका का है. अच्छा डॉक्टर साहब, ये तो बहुत ज्यादा हो गई बात, लेकिन क्योंकि मैंने आपसे जरूर एक कमेंट लेना है जो एक और इशू है उसके ऊपर, तो मैं चाहूंगी कि प्लीज अगर आप ब्रीफली उसके ऊपर कमेंट कर सकें, आप उसको कैसे देख रहे हैं. सर, ये जो एक नई डेवलपमेंट हमारे सामने आई कि जिस तरह हमने देखा कि MBS की तरफ से ये कहा गया कि वो न्यूक्लियर प्रोग्राम के उस पे जो है वो तैयार हैं इजराइल से ताल्लुकात कायम करने के लिए. न्यूयॉर्क टाइम्स और हर जगह पे ये खबर जो है वो पब्लिश हो रही है. तो क्या आपको लगता है कि ये जो ईरान सऊदी अरेबिया डील हुई है, इसके अब जवाब में ये सारे नजर आ रहे हैं एक्शंस, और क्या ऐसा हो जाएगा? देखिए, यहाँ पे जो अमेरिका में डोमिनेशन है मिडल ईस्ट के सवाल से, तो इजराइल के मफाद अमेरिका के मफाद से ज्यादा. मैं तो कहता हूँ कि हमारा प्रेसिडेंट उनका नौकर है. तो बेसिकली तो आपने बाइडेन के रिएक्शन से भी देखा होगा, वो जो 1 सेकंड का रिएक्शन था जिसमें उन्होंने कहा कि द अरब्स विल नॉट डेवलप अनलेस दे हैव गुड रिलेशंस विद इजराइल. तो वही कह दिया उन्होंने. तो लेकिन उसको डिफ्यूज कर दिया. मतलब जो डर ये है कि अगर ईरान और सऊदी अरेबिया करीब आ जाते हैं तो ईरान और इजराइल दूर हो जाएंगे, फिर इजराइल फिर से दोबारा पराया बन जाएगा अरब वर्ल्ड में. UAE कुछ भी नहीं है, चेपी शोरबा कहते हैं ना, वो छोटा सा है. तो सऊदी अरेबिया इज द प्राइज. अगर सऊदी अरेबिया इजराइल के साथ ताल्लुकात बेहतर कर देता देन इजराइल इज इंटीग्रेटेड इनटू द अरब वर्ल्ड, इनटू द मिडिल ईस्ट. तो MBS ने क्या किया कि उसने लीक कर दिया वॉल स्ट्रीट जर्नल को कि हमने कहा है कि वी आर विलिंग टू ज्वाइन द अब्राहमिक अकॉर्ड विद इजराइल बट वी वांट 3 कंडीशंस. और 3 कंडीशन ये है कि अमेरिका से जो हथियार खरीदता है ना, उसको बहुत तंग करते हैं सऊदी को, खासतौर से कांग्रेस वाले US का. ही वांट्स द प्रोसेस टू बिकम इजियर टू बाय वेपन्स फ्रॉम द US, क्योंकि अभी तो ये बैन भी रखा हुआ है ना, सऊदी अरेबिया को हथियार नहीं बेच रहे हैं यमन की जंग की वजह से. दूसरी चीज, he wants guarantees, security guarantees from the US. और तीसरी चीज, he wants a nuclear civil program. तो अब ये तीनों चीजें I don't think America is ready to give that to the Saudis. ये ऑस्ट्रेलिया को दे देंगे न्यूक्लियर सबमरीन, सऊदीज को नहीं देंगे. There is an element of racism also, right? ये गोरा नहीं है मुल्क, ये ऊपर से मुसलमान मुल्क है. So what MBS has done, MBS को मालूम कि ये 3 चीजें नहीं देंगे ये लोग मुझे, तो वो उस पे आप इल्जाम लगा ही नहीं सकते कि यू बिकम एंटी US, एंटी दिस थिंग. US इज नॉट प्रो Saudi. US is not giving us this basic things that we want. If you want us to become friends with Israel, give us security guarantees. Why is the US not giving us security guarantees? सिक्योरिटी गारंटी इसलिए नहीं दे रहा कि पोटेंशियल हमला उनके ऊपर आया तो ईरान या इजराइल के पास. इजराइल इज द इश्यू. So I think this is a very clever move
ये सारे जो पिछले एक हफ्ते से एक चीज साफ जाहिर ये हो रही है कि सऊदी अरेबिया बड़ा हो गया है बालिग हो गया है, हैज नाउ एन इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी, और पार्ट ऑफ इट इज अमेरिका ने खुद किया है ये, बाय उसको लतकार का थुतकार का, ये कह के विल मेक यू अ पराया स्टेट, ये वो कह कर, और अमेरिका ने अपनी ऑयल का बिल्कुल जीरो हो गया है तकरीबन ऑयल सऊदी अरेबिया से, तो जो ट्रेड खत्म हो गया है, इट हैज गिवन सऊदी अरेबिया ऑटोनॉमी, मतलब अगर आपका मेरा कोई रिश्ता ही नहीं रहा तो फिर मैं आपके ख्यालात पे या आपके एहसासात पे क्यों वरी करूं, सो दे मेड सऊदी अरेबिया ऑटोनॉमस, और सऊदी अरेबिया इज नाउ एक्टिंग ऑटोनॉमस, अब रोने की क्या बात है। ठीक, सही। डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर प्रेशियस टाइम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ा टाइम लिया आपसे और आपने बहुत इंफॉर्मेशन और नॉलेज हम तक पहुंचाई है, और व्यूअर्स यकीनन आपके प्रोग्राम्स बहुत शौक से देखते हैं सर। थैंक्स अ लॉट, दोबारा भी आपसे बात हो। थैंक यू वेरी मच।